सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हो पंजाब मेल यूएसए टीवी। मैं बरुण कौर मान। खबरां दे बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत। खबरां दे बुलेटिन दे स्पॉन्सर रियल एस्टेट ब्रोकर मोहन चीमा। रियल एस्टेट दी दुनिया च मन्निया परमन्निया नाम पेश ने। पहलां चुणवीआं खबरां। विदेशों में भारतीय प्रवासियों की वधी मंग। कैनेडा, ब्रिटेन ते आस्ट्रेलिया दरमियान ऑफर का कंपीटीशन। कनेडा तो अमृतसर ਲਈ सीधी फ्लाइट का मसला। कनेडा पार्लीमेंट में फिर तो भखिया। इंडिगो एयरलाइन ने वाधू सहूलतां ਲਈ विशेष सेवा की लॉन्च। भारत ते कैनेडा वालों उड़ाणा की गिणती वधाउण ते विचार। पाकिस्तान विच मीडिया ते सिविल सोसाइटी ते पाबंदियां तो जाणू है अमेरिका। बेलिंकन का बयान। फ्रिजनो विच घर नूं लगी अग, 2 बच्चों की मौत, मां गंभीर जख्मी। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। कोविड महामारी की धुंध हटण तो बाद विदेशों में भारतीय प्रवासियों की सिक्ख्या ते रोजगार के खेत्र में मंग वधण लगी है। कनेडा नूं जिथे सब तो वध भारतीय प्रवासियों दीआं सेवावां लैण अते उन्हां नूं स्थाई वासी बनाउण दा माण हासिल है, उत्थे ही उसनूं हुण प्रवासियों नूं अपने वल खिੱਚਣ ਲਈ ब्रिटेन ते आस्ट्रेलिया नाल कंपीटीशन करना पै सकता है। तेजी नाल वधदे रोजगार बाजार, कई रस्तियां अते सस्ती सिक्ख्या दे नाल-नाल उत्तरी अमेरिकी राष्ट्र प्रवासियों नूं आसानी नाल खिੱਚ रहा है। असल विच 2021 विच लगभग 1 ਲੱਖ भारतीय कनेडा के स्थाई वासी बन गए, क्योंकि देश के अपने इतिहास विच रिकॉर्ड 4,05,000 नवे अप्रवासियों नूं स्वीकार किया। कनेडा अपने पोस्ट ग्रैजुएट वर्क परमिट प्रोग्राम राही विद्यार्थियों लिए सब तो आसान इमीग्रेशन विचों एक दा दावा करता है। पिछले महीने कनेडा के अप्रवास मंत्री सीन फ्रेजर ने एक नवी अर्जी नीति का ऐलान किया, जो पुरानी अर्जी स्थिति दे खत्म होने के नाल कौमांतरी ग्रैजुएट्स नूं अपने परिवार का विस्तार करने का मौका दिंदी है, तां जो वो काम का तजर्बा प्राप्त करते रहन अते स्थाई वासी बनने लिए बेहतर मौके प्राप्त कर सकन। उधर यूके ने 2021 विच पोस्ट स्टडी ग्रैजुएट रूट की शुरुआत की, जिस नाल योग ग्रैजुएट यूके च पढ़ाई तो बाद 3 साल तक उत्थे रह सकन। इस महीने एक विशेष हाई पोटेंशियल इंडिविजुअल वीज़ा लॉन्च करने की भी उम्मीद है। नवे वीज़ा मार्ग का उद्देश्य माहिर विदेशी यूनीवर्सिटी के ग्रैजुएट्स नूं अपने वाल खिੱਚਣਾ होएगा, जिन्हां नूं उन्हां दे डिग्री लैवल के आधार पर 2 ਜਾਂ 3 साल ਲਈ यूके च काम करन ते रहण की आग्या होएगी। बिनेकारां नूं नौकरी की पेशकश ਜਾਂ उद्देश की लोड़ नहीं होएगी अते इस वीज़ा के धारक स्वै रोजगार ते स्वै सेवक के रूप में काम करन वास्ते यूके जा सकणगे। आस्ट्रेलिया भी हुण ग्रैजुएशन करन वाले विद्यार्थियों लिए लचकीला वर्क वीज़ा प्रदान कर रहा है। सिडनी, मेलबोर्न ते ब्रिस्बेन वर्गे शहरों में पढ़न वाले ग्रैजुएट विद्यार्थी 2 साल तक उत्थे काम कर सकते हैं। पोस्ट ग्रैजुएट विद्यार्थियों को 3 साल ते डॉक्टरेट विद्यार्थियों को 4 साल तक काम करने की आग्या है। एडिलेड, पर्थ ते कैनबरा वर्गे होर शहरों में पढ़न वाले विद्यार्थी अपने स्थान अते अध्ययन के सिलेबस के आधार पर अपने वर्क स्टडी वीज़ा को 2 होर साल तक वधा सकते हैं। ब्रैम्पटन नॉर्थ तो मैंबर पार्लीमेंट रूबी सहोता ने टोरंटो ते वैनकूवर तो अमृतसर ਲਈ ਸਿੱਧੀਆਂ उड़ाणा शुरू करने का मुद्दा एक बार फिर कैनेडा की पार्लीमेंट में चुक्या। उन्होंने कैनेडा के ट्रांसपोर्ट मंत्री उमर अल-गबरा नूं इस बारे स्थिति स्पष्ट करने ਲਈ कहा, जिसते जवाब दिंदियां ट्रांसपोर्ट मंत्री ने जवाब दिता कि इस मामले ते उन्हां दी भारत ते हवाबाजी मंत्री ज्योतिरादित्य राय सिंधिया नाल गलबात हुई है और उन्होंने इकट्ठे मिलकर काम करने ते सहमति दी है। याद रहे कि कनेडा वास्ते पंजाबियों की यह चिरकोनी मांग है। हुण लगा है कि मसला जल्दी हल होएगा। इंडिगो एयरलाइंस ने हवाई टिकट का एक विशेष वर्ग सुपर 6E लॉन्च किया है। इस तहत यात्रियों को वाधू 10 किलोग्राम समान लिजाण, सीट की मुफ्त चून करन, टिकट रद्द करन ते कट्टण वाली फीस विच छूट ते उड़ान दौरान खाने जिहियां कई विशेष सहूलतां मिलणगियां। यात्री बुकिंग के समय सुपर 6E की चोण कर सकते हैं। भारत तो कनेडा ने दुबली हवाई सेवा ते विस्तार बारे समझौते बारे विचार चर्चा की। इस तहत दोवां मुल्कां विचाले उड़ान की गिणती वधाई जाएगी। भारत के हवाबाजी मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि अमेरिका ते कनेडा के दौरे उत्ते ने, उन्हां कनेडा के ट्रांसपोर्ट मंत्री उमर अल-गबरा नूं मिले। उमर ने ट्वीट किया कि वह महामारी दौरान भारत में फसे कैनेडियन नागरिकों की मदद करने ਲਈ भारत का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि सिंधिया नाल मीटिंग उसारू रही ते सांझी अहमियत के मुद्दों उत्ते विचार चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि अमृतसर ਲਈ उड़ाणा शुरू करन सने दोवां मुल्कां विचाले संपर्क के विस्तार ਲਈ होर गलबात करने ਲਈ कनेडा तैयार है। किसी देश की एयरलाइन उदों ही कौमांतरी उड़ाणा दूजे देश ਲਈ चला सकती है जदों दोवां मुल्कां विचाले एयर सर्विस एग्रीमेंट हुंदा है। इस तहत उड़ाणा ते सीटां की गिणती तय की जाती है।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਕਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰੈਸ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈਸ ਇੱਕ ਸੂਝਵਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਬੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰੈਸ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਚਡੌਗ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਵਿਦਆਊਟ ਬਾਰਡਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰੈਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 145ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 157ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਫਾਇਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰ ਸਵੇਰੇ 6:03 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਕੋਟਾ ਤੇ ਬਰਾਲੀ ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਫਾਇਰ ਕਾਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਅਤੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਜਾਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਲੋਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਪਾਕੋ ਬਲਡਰੇਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚੀਫ ਬਲਡਰੇਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਅਤੇ ਸੰਗੀਨ ਅਗਜ਼ਨੀ ਦੇ 2 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਬਲਡਰੇਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕੰਮ ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਬੁਰੀ ਘਟਨਾ ਕਰਕੇ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲੋਕ ਗਹਿਰੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਨੇ 6000 ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਮਿਸ਼ੇਲ ਲੁਜ਼ਾਨ ਗ੍ਰਿਸ਼ਮ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਫਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਘੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 6000 ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਬੀਤੇਗਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਘਰ ਸੜ ਕੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰ ਏਜੰਸੀ ਫਾਇਰ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਨੇ ਕਰੀਬ 1000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜੰਗਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਲਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ 30 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਬੂ ਪਰਹਾਰ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰੀਬ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਹਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਬੂ ਪਰਹਾਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਦਾ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਹੋਈ ਡਰਾਫਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕੋ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੈਮੂਅਲ ਅਲੀਟੋ ਨੇ 98 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ 1973 ਦਾ ਰੋ ਵੀ ਵੇਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਲੀਟੋ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰੋ ਬਨਾਮ ਵੇਡ ਦੀ ਦਲੀਲ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ।
ਪੋਲੀਟੀਕੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਡਰਾਫਟ ਬਹੁਮਤ ਰਾਏ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੋ ਬਨਾਮ ਵੇਡ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੀਕ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਮੇਰੀ ਵਰਜ਼ੀ ਭਰ ਕੇ ਤਖਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਲਗਾਤਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਰਭਪਾਤ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਪਿਊ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੁਆਰਾ 2021 ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 59% ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਲਗ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 48 ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੰਸਾਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਟਰਨੈਡੋ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੂਫਾਨ, ਇਸ ਬੰਬ ਰੋਲੇ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਬ ਰੋਲਾ ਕਿਸੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਰੀਡ ਟੀਮਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਕਈ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਖੱਚੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ 15,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਚੀਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਸਾਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਸ ਬੰਬ ਰੋਲੇ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਘਰ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਚੰਗਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਬ ਰੋਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ 2 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਨਾਸਾ 2022 ਹਿਊਮਨ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਰੋਵਰ ਚੈਲੰਜ ਨਾਮਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਰੋਨੌਟਿਕਸ ਐਂਡ ਸਪੇਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਸਾ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 58 ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ 33 ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ 91 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਰੋਵਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਸੂਰਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਚਟਾਨੀ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਸੈਂਟ ਚਿਲਡਰਨ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ STEM ਐਗਜ਼ਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵੋਲੋਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। IIT ਕਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਲਾਸ B ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ IBM ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ CEO ਹਨ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਕ ਮੁਤਾਬਕ 60 ਸਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਲਾਸ B ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਲਾਊਡ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਬਲੈਕਚੇਨ ਤੇ ਕੁਆਂਟ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ IBM ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ IBM ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੱਲ ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾ ਕਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਰਬਾਨਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵਿਖੇ ਇਲੀਨੋਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ PhD ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿੰਮੀ ਸੰਧੂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੜਿੰਦਾ ਸ਼ੱਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੰਮੀ ਸੰਧੂ ਦਾ ਕਤਲ ਬੀਤੀ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਫੁਕੇਟ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। CBC ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਥਿਤ ਕਾਤਲ ਜੀਨ ਤੇ 3 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ontario ਦੇ ਸਿਊਕਸ ਲਾਕਆਊਟ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੇ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਡੇਨ ਤੇ ਮੈਰਾਥਨ ਜਾ ਰਹੇ ਚੈਰਿਕੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਯਾਤਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਕਾਤਲ ontario 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ontario ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੰਬਾਈਨਡ ਫੋਰਸਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਾਤਲ ਲਾਹਰ ਕੈਂਪ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਉਸਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹਰ ਕੈਂਪ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੈਥਿਊ ਡੂਪਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੂਕੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੀ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫੂਕੇਟ ਦੇ ਰਵਾਈ ਬੀਚ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੰਮੀ ਸਲਾਈਸ ਸੰਧੂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡੂਪਰੇ ਨੂੰ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਲਬਰਟਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅਲਬਰਟਾ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰੂਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕੋ ਦੀ ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਲਿਨਗਰਾਦ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਐਨਕਲੇਵ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਰਥਿਤ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ 13 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਪੱਖੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕੋ ਦੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ 70ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਈ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਤਲੇ ਪਰਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪੋਲੈਂਡ ਤੇ ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਬਾਲਟਿਕ ਸਾਗਰ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਐਨਕਲੇਵ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀਆਂ ਯੁੱਧ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਰੱਥ ਇਸਕੇਂਦਰ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮਿਮੂਲੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਲਾਂਚ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਹੀਨਾ ਐਲਾਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰ ਆਰਿਆ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਬਿਆਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਏਅਰਫੀਲਡਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਫੌਜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਕਮਾਂਡ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਲਾਚਾਰਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟੀਚਿਆਂ ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਭਾਵੀ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰੂਸ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਾਜਦੂਤ ਯੂਲੀਆ ਕੋਵਾਲੇਵ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੂਸੀ ਫੌਜੀ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ। ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਰੂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਤਿਨ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਜਨਰਲ ਜੈਕ ਕੀਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ। ਰੂਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੁਫੀਆ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਰਗੇਈ ਨਾਗਰਿਸ਼ਿਕਨ ਵੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਭੜਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਜੈਕ ਕੀਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੁਤਿਨ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਤਿਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ। ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਰਲ ਪੁਤਿਨ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੂਸੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।